देश दुनिया च वसदे पंजाबियों जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल, उगे खेती अर्थशास्त्री और क्रिट के करता धरता। डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल किसानी मसलियां नूं लैके बड़े स्पष्ट ने। डॉक्टर साहब जी आया आखदा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैनूं तुहाडे प्रोग्राम में शामिल करने। डॉक्टर गिल, मैनूं ये जरूर दस्सिओ कि किसान अज दिल्ली वल जा रहे आ और गलबात हो रही है पिछले कई दिनों के अंदोलन तो बाद पहली बारी ये टेबल ते होणगे। ये सब तो बड़ा मसला जिहड़ा है, एक पहली गल कित्थे जाके शुरू होएगी और किहड़ा किसानी पक्ष तुहानूं सब तो मजबूत लगदा जिहदी गल करनी बनदी किसानां नूं? देखो गल यह है जी कि पहली गल तो ये बड़ा ना वेलकम वाली गल है कि केंद्र ने किसानों को सद्या 1.5-2 महीने की स्ट्रगल तो बाद जिहड़ा एक अड़ियल वसीरा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गलबात ना करने वाला एटीट्यूड है वो तो गल थोड़ी अगे तुरी है और गल दे नाल ही गल ठीक होनी है। और मैं समझदा कि जिहड़ी सब तो वड्डी गल इहदे विच होनी है वो है कि किसान डिमांड करनगे कि 3 जिहड़े एक्ट ने, खास करके 2 एक्ट जिहड़े ने एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट नूं छड्ड के जिहड़े कंट्रैक्ट फार्मिंग एक एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस प्रमोशन एक्ट जिहड़ा ये 2 एक्टां दी विड्राल दी गल करनगे कि इन्हां एक्टां नूं मनसूख कीता जाए, खत्म कीता जाए जी। मैं समझदा कि ये एक किसानी दे सर्वाइवल वास्ते ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि फैडरलिज्म वास्ते भी बहुत बड़ा सवाल है जी। क्योंकि साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ी पावर्स दी वंड कीती हुई है ਉਹਦੇ ਚ एक कनकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है। कनकरेंट लिस्ट में दोवें सूबा ते स्टेट केंद्र सरकार कानून बना सकदियां ने, लेकिन सेंट्रल लिस्ट स्टेट सेंटर गवर्नमेंट कानून बना सकती है ते स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंटां कानून बना सकदियां ने। ये जिहड़े 2 एक्ट पास होए ने खास करके जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां नूं अलाउ करने वाला काम है, जिहदे च टैक्स की उगाही भी बंद करनी है और कंट्रैक्ट फार्मिंग वाला काम है, ये सूबा सरकारां दे अधिकार खेतर च है जी। सेंटर नूं इहदे विच एंटर नहीं करना चाहिए, इहदे नाल साडे फैडरलिज्म नूं बहुत वड्डा खतरा है। और दूसरी गल मैं तुहानूं दसना दर्शकों नाल साझी करना चाहुंदा कि फैडरलिज्म एग्रीकल्चर दे एंगल तो इस करके इंपॉर्टेंट है कि खेती जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ संबंध है वो रीजन की वातावरण, उथों की जमीन, उथों की क्लाइमेट ਉਹਦੇ ਤੇ निर्भर करता है। जिवें कणक साउथ च नहीं उगाई जा सकती, नारियल पंजाब च नहीं उगाया जा सकता। इस करके ये जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने रीजन के लैवल ते स्टेट लैवल ते उन्होंने बनाउण, उहदे बारे कानून बनाउण दा अधिकार जिहड़ा है वो स्टेटां कोल ही दिता गया कॉन्स्टिट्यूशन के घाड़ियां ने। और ये जिहड़ा बिल पास कीते ने ये बहुत वड्डा अटैक है। मैनूं डॉक्टर साहब ये दस्सिओ कि ਜਦੋਂ केंद्र गल करेगा जो लग रहा वो तो जस्टिफाई करेगा कि कानून बहुत चंगे आ, ये खेती रिफॉर्म्स लई एक संजीवनी है, लेकिन जो किसान गल करन ते उन्हां दी टॉप प्रायोरिटी की रहे? तुसीं ये तो दस्सिया कि किसान रद्द करन लई कहणगे, पर डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल दा सारी उम्र दा अनुभव की कहंदा है कि कित्थे फोकस करना चाहिए किसानां नूं? देखो गल यह है कि जिहड़ा साडा अध्ययन ने बहुत सारे वो तो इस गल वाल इशारा करते हैं कि जो भी कारपोरेट सैक्टर जिहड़ा किसानां नाल एग्रीमेंट चाहुंदा है ते मंडियां तो बाहर जिहड़ा समान खरीददा है किसानां नाल धोखा हुंदा है। वो एग्रीमेंट जिहड़े आ वड्डा सैक्टर जिहड़ा है वो अपने हिसाब नाल करदा है, बड़े बरीक लफ्जां दे विच इहो जिहियां शर्तां लिख लैंदा जिहड़ियां किसानां नूं एग्रीमेंट करन समय समझ नहीं आउंदियां, बाद विच उहदे आधार ते किसानां नाल धोखा हुंदा है। सो पैप्सी दा साडा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। पिछले समय के जिहड़ियां होर कंपनियां ने जिन्हां ने बीयर कंपनी ने जिहड़ा किसानां दे नाल जौं बीजण की गल की, कुछ कंपनियां ने सब्जियां खरीदण की गल की, कुछ सब्जियां ने कंपनियां ने बासमती खरीदण की गल की। पंजाब के किसानां दा खास करके बड़ा बिटर तजर्बा है कि वो जदों गलत आ जांदा मार्केट च कीमत वध जांदी है तो फिर किसानां नूं जिहड़ी मिथी होई कीमत आ नहीं दिंदे। इस तो इलावा गन्ना मिलां दा किसानां दा बहुत भैड़ा एक्सपीरियंस है, जिस वड्डियां ही कंपनियां इनवॉल्व नहीं सीगियां, उन्होंने कई साल किसानों को पेमेंट नहीं की। सो किसानों का जो एतबार है कंपनियों के उपर वो टुटिया होया, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। यही गल केंद्र सरकार के उपर है कि केंद्र सरकार के प्रति किसानों का जो ट्रस्ट है वो टुटिया होया है, इस करके वो नहीं ये मानते कि बिल जिहड़े ने किसानों के हक च ने। अच्छा, मैनू डॉक्टर साहब ये जरूर दसो कि आखिर जदों केंद्र ये कानून लिया रहा सी
ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਧੌਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੌਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ GST ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ GST ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ GST ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਸਟੇਟਾਂ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਕੌਣ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਾਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ CBI ਜਾਂ ED ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਥੱਲੇ, ਡਰ ਥੱਲੇ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੂ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਰ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੀਬਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਊ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੀਤ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ